The passage discusses mental development in relation to social codes and responsibilities. It suggests that mental development involves mastering social patterns with the help of more competent individuals, such as adults. This process results in an individual becoming a responsible member of society. The text mentions that in Denmark, the age of criminal responsibility is 15, marking the point where individuals are considered mentally mature enough to be accountable for their actions. At 18, they are allowed to vote, indicating their formal inclusion in democratic processes. The author questions whether these age limits are optimal, noting that mental development varies significantly among individuals and is influenced by their social and family environments. This raises concerns about the fairness of setting universal age boundaries for responsibility. However, the author also acknowledges the challenge of finding alternative approaches to this practice. 이 글은 사람의 정신 발달과 사회적 책임에 대해 설명하고 있습니다. 정신 발달이란 사람들이 사회적 규범과 신호를 점점 더 잘 이해하고 이를 상황에 맞게 사용할 수 있게 되는 과정을 말합니다. 이 과정은 보통 어른들과 같은 더 경험 있는 사람들의 도움을 받아 사회적 상황에서 이루어집니다. 결국 정신 발달은 사회적 규범을 내면화하고 책임 있는 행동을 할 수 있는 능력을 기르는 것을 의미합니다. 덴마크에서는 형사 책임 연령이 15세인데 이는 사람들이 15세부터는 자신의 행동에 책임을 질 만큼 충분한 정신적 성숙함을 갖췄다고 여긴다는 뜻입니다. 또 18세가 되면 투표권을 가지며 이는 그들이 공식적으로 민주적 절차에 참여할 수 있는 나이가 되었다는 것을 의미합니다. 그러나 글쓴이는 이러한 나이 제한이 최적의 기준인지에 대해 의문을 제기합니다. 사람마다 정신 발달 속도가 다르고 특히 그들이 속한 사회적, 가정적 환경에 따라 크게 달라질 수 있기 때문입니다. 따라서 특정 나이부터 모두에게 동일하게 책임을 묻는 것이 공정한지에 대한 의문이 있습니다. 하지만 동시에 이를 다르게 적용하는 것이 가능한지에 대한 어려움도 언급하고 있습니다. 쉽게 말해, 사람의 성숙함을 나이로만 판단하는 것이 과연 옳은지 고민해 볼 필요가 있다는 내용입니다. 여기 영어 원문에 적합한 제목 5개와 그에 대한 한국어 해석과 해설을 제시해 드립니다. 1. The complexity of defining maturity. 한국어 해석. 성숙함 정의의 복잡성. 이 제목은 정신적 성숙함을 규정하는 것이 단순하지 않으며 사람마다 발달 속도가 다르고 환경에 따라 달라진다는 점을 강조합니다. 그래서 덴마크의 형사 책임 연령과 투표권 연령이 언급된 것은 성숙함을 어떻게 정의하고 법적으로 적용할 수 있는지에 대한 복잡성을 드러냅니다. 2. Social Codes and the Age of Responsibility. 한국어 해석, 사회적 규범과 책임의 나이. 이 제목은 개인이 사회적 규범을 이해하고 내면화하는 과정과 특정 연령에서 그 책임을 법적으로 부여하는 문제를 강조합니다. 덴마크의 형사 책임 연령과 투표 연령이 그 예로 들어지고 있습니다. Is age a fair measure of accountability? 한국어 해석, 나이가 책임의 공정한 기준일까? 이 제목은 나이만을 기준으로 개인의 책임 능력을 판단하는 것이 과연 공정한지에 대해 의문을 제기하는 내용과 일치합니다. 그래서 언급한 것처럼 사람의 정신 발달은 환경에 따라 다르기 때문에 고정된 나이 기준이 적합하지 않을 수 있음을 시사합니다. 4. Mental Development and Legal Boundaries. 한국어 해석. 정신 발달과 법적 경계. 이 제목은 정신 발달의 과정과 그에 따라 설정된 법적 경계, 예를 들어 형사 책임 연령과 투표권 연령을 다룹니다. 글은 이러한 법적 경계가 항상 최선이 아닐 수도 있음을 논의하고 있습니다. 5. The Role of Environment in Mental Maturity. 한국어 해석. 정신적 성숙에 있어 환경의 역할. 이 제목은 개인의 정신 발달이 가정과 사회적 환경에 크게 좌우된다는 점을 강합니다. 그래서 다양한 환경이 정신적 성숙도에 미치는 영향을 다루고 있어 이 제목이 그 내용을 잘 반영합니다. 이 제목들은 글의 주요 내용을 잘 요약하고 각 제목에 대한 한국어 해석과 해설은
글의 내용을 더 쉽게 이해하도록 돕기 위해 제공되었습니다. 아래는 영어 원문의 영어 요약과 한국어 해석입니다. Summary. The text discusses the concept of mental development, which involves individuals learning to master social codes and signals with the help of more competent individuals, typically adults. This process leads to becoming a responsible member of society. In Denmark, the legal age for criminal responsibility is 15, and the voting age is 18, implying different levels of mental maturity. However, the text questions the fairness of having fixed age limits for everyone, as mental development varies significantly among individuals and depends on their social and family environments. The author raises concerns about whether setting universal age boundaries for responsibility is an effective approach, given these differences. 2 Korean translation and title. 제목, 정신발달과 사회적 책임 연령에 대한 고찰. 글은 정신발달의 개념을 다루며 이는 사람들이 사회적 규범과 신호를 배우고 이해하는 과정으로 일반적으로 더 경험 많은 성인들의 도움을 받아 이루어진다고 설명합니다. 이러한 과정은 개인이 사회에 책임 있는 구성원이 되는 것으로 이어집니다. 덴마크에선 형사 책임 연령을 15세로, 투표 연령을 18세로 정하여 정신적 성숙의 다른 수준을 나타냅니다. 그러나 글은 모든 사람에게 동일한 나이 제한을 두는 것이 공정한지에 대해 의문을 제기합니다. 사람마다 정신 발달이 크게 다르고 사회적 및 가정적 환경에 따라 달라지기 때문입니다. 저자는 이러한 차이를 고려할 때 책임을 위한 보편적인 나이 제한을 설정하는 것이 효과적인 접근인지에 대한 우려를 제기합니다. 이 요약은 원문에서 논의된 주요 개념과 내용을 명확하고 간결하게 전달하면서 한국어 제목과 해석을 통해 더 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다. Fixed legal age limits for responsibility are questioned as mental development varies widely among individuals and is influenced by their social and family environments. Korean. 고정된 법적 연령 기준이 공정한지 의문을 제기하며 정신 발달은 개인마다 크게 다르고 사회적 및 가족적 환경에 영향을 받는다고 설명합니다. 글은 정신 발달의 개념을 소개하며 개인이 사회적 규범과 신호를 이해하고 내면화하는 과정이 필요하다고 설명합니다. 이 과정은 경험 있는 어른들의 도움을 받으며 이루어집니다. 2. 법적 연령 기준의 예시. 덴마크를 예로 들어 형사 책임 연령이 15세, 투표권 연령이 18세로 정해져 있음을 설명합니다. 이는 사회가 이 나이에서 각기 다른 수준의 성숙도를 기대함을 나타냅니다. 3. 문제 제기. 글은 이러한 고정된 연령 기준이 모든 개인에게 공정한지에 대해 의문을 제기합니다. 정신 발달이 개인마다 다르고 사회적 및 가족적 환경에 따라 달라지기 때문에 보편적인 나이 기준이 적합하지 않을 수 있음을 설명합니다. 4. 결론 및 논의. 마지막으로 보편적으로 적용되는 연령 기준이 개인의 성숙도와 차이를 충분히 반영하지 못할 수 있다는 점을 강조하며 이러한 기준을 재검토할 필요성이 있다고 제안합니다. 글의 주제는 정신 발달과 법적 연령 기준의 적절성입니다. 구체적으로 법적 책임을 결정하는 나이 기준이 개인의 정신 발달과 성숙도를 적절히 반영하는지에 대한 논의입니다. 이 글은 논설문입니다. 법적 연령 기준의 공정성을 논의하며 정신 발달이 개인마다 다르다는 점을 바탕으로 기존 기준의 적절성을 문제 삼고 있습니다. 논설문은 주제에 대한 의견을 제시하고 이를 뒷받침하는 논거를 제공하는 글의 형식입니다.